ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏನಿವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ 1 ವೀಕ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. Everyone, welcome back to my sister's vlog. Here now we are in Karnataka University, Dharwad. So now you are seeing this is a park, Karnataka University Park. Here we can see that most of the students are studying here, and it is just wonderful. It is just wonderful, and you can able to see now. Just see. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. Here we are seeing the structure of Gallimimus. Gallimimus was a fast-running dinosaur with a very long, thin, flattened, toothless and horny beak, a small head, and a relatively large brain animal. Albertosaurus, also called as duck-billed dinosaur. It was a very large reptile growing to a length of 9 to 13 meters and weighs 3.5 tons. Dimetrodon grandis, 2 measures tooth. Dimetrodon was a seal-backed meat-eating animal that lived during the Permian period, roughly 280 million years ago, long before dinosaurs evolved. ಇದನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 700 kg ಇರುತ್ತಂತೆ ಇದು. Plesiosaurus was a large dinosaur that was about 8 meters long and weighed about 700 kilograms. ಇದನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಎತ್ತಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಎತ್ತಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ವೇಟ್ ನನಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ.
pictures. One picture is about the cage and another picture is of the bird, which is parrot. Okay, we will see the picture of parrot. When we turn it so fastly, we will see the bird sitting in a cage. Okay, when we turn it fastly, we will see the bird which is sitting in a cage. ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಪಂಜರದಲ್ಲೇ ಅದು ಪಕ್ಷಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ. ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿದು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಥರ, ಒಂದು ದೇವತೆ ಥರ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೈ ಮುಗಿದಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ. ಮಾತಾಡು. This is called elliptical speaking tube. Stand near the mouth of the fish and ask your friend to stand near the tail. Okay, so speak some words there and whisper here. Whisper your words there and your friend can hear it very easily by standing here on the tail. This is called as musical pipes. Here, hit the pipes of different lengths gently with the hammer and you will hear the different pitch sounds. Tube, bring your mouth here and speak. Hello, say something, hello, hi, etc. and you will hear your echo. ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೆ. We all have studied about the Newton's third law, which is every action has an equal and opposite reaction, and this game is based on Newton's third law, which is called as action and reaction. Here we have to sit on the seat and turn the umbrella slowly by turning on the center core, and we will observe that your platform turns in the opposite direction. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೋರಿಸು, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದಿಯಲ್ಲ, ತೋರಿಸಿ ಇವಾಗ. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕೇನೋ. Called as gravity chair. So take your seat on the chair and try to swing yourself in any direction you want. So the chair, the more you swing, the more the chair will swing, but you will never fall from the chair. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ. ಈ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಡುಮ್ಮಿಗಳ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ಮಿರರ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ದಪ್ಪಗೆ ಒಂಥರ ಅಜೀಬಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫನ್ ಅಂತ ನೇಮಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ತೇಲುವ ಚೆಂಡು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದು ಏನೋ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೇಲ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಂಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಇದು ಅದನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ.
ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಏನು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಇದು. ದೃಷ್ಟಿ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಲೇಸಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೇಸಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಯೋ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು. Index, middle, ring fingers, little fingers. ಸೊ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ ವಿತ್ ಬೈಸಿಕಲ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಹಿಡನ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಇಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದು ನೋಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗನ ಧಾರವಾಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ತಪ್ಪದೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.